Keyinki mesele adam özün iki düzülükte saktap kalуу üçün bolgan hareketlerden biri bul urmatlı bir tuğandar dua kılуу. Antkeni dua menen adam jamantlарын özün tosot, özün kaytarat. Oşol dua urmatlı bir tuğandar misal üçün A'udhu billahi minen nifaq. O Hudaý taala munafıktan meni sakta, nifak bolgondan meni sakta degen söz, degen dua. Munafıklar boyunca emne kılışыбыз gerek biz degen mesele gele turmatlı bir tuğanım. Mına bul boyunca Hazreti sahabalardan biri Hazreti Huzeyfa ibnül Yaman aytat qala ennel munafiqina al-yawma şerrun minhum ala ahdi en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kan yawma izin yusirruna vel yawma yejharun di. Bugünkü munafıklar deyit abdan ele jaman deyit. Antkeni Peygamberimizin doğrunda bular munafıklık ekeni bildirişçi emes deyit. İçine kaçıştı hazırkılar munafıklık açık ele çıkarat. Çındığında internet karab görürseniz, Facebook karab görürseniz bütün o munafıklık açık çıkarıverir. Ben musulmanmın deyip koy bir nekeni söyleyiverir. Demek gördünüzler mi? Peygamberin uçurunda anday söz söyleşçi emes eken. Azırkı günü munafıkları o munafık eken açık ele aytıp kalışkan deyit. Tangalasında ben dele musulmanım, ben dele kelime aytam, ben Hanefi mazhabına maturidi de olturat da bir tengirçiler o internet yazıp atkan oşullar Hanefi mazhabında mında eken de olturup ana gayrı oşul uçurda dinge, meçitke kadimge de tiyişeveret. Oşanın kılgan taptakır toğra emes mesele. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de iki cüzdüller derçive gel, alar itaat kılbagalı dep buyruk bergen. Ahzab suresinin 1. ayatında Hudaý taala aytat: "Ya eyyuhan nebiyyu, o peygamber deyit. İttaqillaha, Hudaýdan gork, ve la tuti'il kafirine vel munafiqina." Kafirlarda jana iki cüzü münafıktardı erçive deyit. Antkenalar jakşylyk alıp barbayt, mamleketine egemmendүүлügüne, bütündügüne, dindin bütündügüne ziyanın tegizip koyuşu tolukturdu mümkün. Oşonduktan hurmatly bir tuğandar, munafık adamlar, efizli adamlar, prinsibi jok adamlar erçiveş gerek, alarga itaat kılbaş gerek. Ali aradu anhum ve zacruhum ve wa'zuhum. Allardan alыс boluş gerek, allarda toktatuş gerek, allarda tıyış gerek, allarga kale saytiş gerek. Ey munafık anday kılba sen dep hurmatly bir tuğan memne aytiş gerek, deş gerek. Bul boyunca Kur'an-ı Kerim'de gelet. Ulaikellezine ya'lamullahu ma fi kulubihim fe'arid anhum ve'izhum kul lahum fi anfusihim kavlen baliga deyit. Buna şu munafıklar boyunca aların yüreğindögünü Hudaýym bilip turat, sen alardan baş tart, alarga itaat kılba degen söz. Adamul mucadeleti ve difa anhum. Şondoy ele oşol munafıklar menen talaşbaş gerek, aytıştın geregi jok, alar menen jarışkandın geregi jok. Bir adamlar var, aytışı oturup jaman bolup ketdi. Misal üçün muna hazırkı uçurda mınday bir jaman bir tendensiya baykalıp atat. Mına Özbekistanda oşol alımdar, mamleket iştep atkan, muftiyat iştep atkan, üniversite iştep atkanlar ana ошондой эле иштебей аткан Hizbut Tahrir жана башка уюмун өкүлдөрү менен аябай айтышуу жүрүп атат да. Ошол интернет айдыңында Muhammed Sadık Muhammed Yusuf boyunca aябай сөздөр болду, анан башка болду. Birinin ayın bir aytıp, birinin ayın bir aytıp. Muna ушул мындан bir 20 жыл мурда дагы ошол тараптарда ушундай болуп айтышып, агыт карет баары бир деп бардыгына зыян келген. Ошондой нерсе биздин журттарга келбеш керек. Мен айтарым, ар кайсы жамаатта жүргөндөр эгерде бардыгыбыз кыблага баш коюп Кудай деп аткандан кийин ошол жамааттар бирин-бири жамандагандан, айткандан алыс болуш керек. Кээде жамааттын башчылары жакшы болгон менен жамаат ээрчип аткандар бирин-бири жамандагандар дугуп калып көрүп жүрөбүз. Урматтуу бир туугандар, ошондуктан келгиле. Ошол башкалардын башына өтүп аткан нерсе бизге сабак болуш керек дагы. Айтышып деп, бул жаман деп, бунун айыбын айтып башка кылгандан алыс болуш керек. Эгерде кимдир бирөөнү байкап калсак, дароо токтотуш керек. Жана ошого жооп берүүнүн кажети жок. Азыр мен күзөтүп барам, кадимкидей бири-бирине жооп берип, сааттап жооп берип, ушундай бир кетип атат. Мына ушул жанагыдай бир индийский кинодой болгон жанагыдай виждан деп коет, мындай атифия, мындай бир эмоция калдырылып биринин айыбын бири таап атат да. Албетте илимий сөздөр бар, жакшы сөздөр бар, бирок ошол кимге пайда, кимге зыян, ошону менен жалпы үммөт, жалпы мусулманчылык зыян тартып кала тургандай болуп турат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, этият болойлу, канча-мынча нерседен кем калган үйрөнөлүк, айтышпайлык, канча-мынча кемчилик болсо бирибизге бирибиз сын такпасын акырын сурап, оңдоп билип койсок болот. Бирок көчөнүн баарына чыгарып, ошентип акыйкат таап атам, акыйкат издеп атам деген менен мусулмандардын ынтымагын ыдыратып, ынтымактын
жытын өчүрүп кубалап аткандар бар. Кудайым сактасын, бизге ошондой келбесин. Жана мен айтам, осуят, урматтуу бир туугандарым, кошуна өлкөлөрдө ушундай кылгандарды койгула. Интернет булактарын түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ал эмес мусулманчылыкка тиешеси жок болгон, бирок биздин кебетебизди кийип алган, мусулманча көрүнүп аткан мунафыктар бар. Ошолор ошондон пайдаланып кетпесин дагы, үммөттүн ынтымагы өтүп кетпесин. Үммөттүн ортосунда, алымдардын ортосундагы пикир келишпестикке бир маселелер, айрыкча фыкый маселеде болгон боло берет, аны эч ким токтотуп кое албайт. Акыл бар экен, адам бар экен, эс бар экен, ыктыяр бар экен, демек ихтилаф талаш да сөзсүз түрдө болот. Анан эми кээ бир нерселерди ичке алып жутуп, ошондой урматтуу бир туугандар этияттараак болсок жакшы болот. Бул ошол Кудай үчүн айтылган осуят, ыхлас, биринчи өзүмө, бардыгыбызга жана ошол айтышып аткан бир туугандарга дагы деген маани келип чыгат. Кудайым шерменде кылбасын. Анан урматтуу бир туугандар, мына ошолор менен айтышпаш керек, аларды коргоштун да кереги жок. Өздөрүнө таштап койсок, ошону менен бардыгы ордуна келет, урматтуу бир туугандар. Ошондой эле мунафык адамдарды урматтабаш керек, сыйлабаш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла тaqulu lil munafiqi sayyidun". Мунафыкка "Ой төрө" деп, "Эй мырза" деп айтпаш керек. Аларды көтөрмөлөбөш керек. Болгону унчукпай эле мамиле кылбай коюш керек. Ошондо алардын бардыгы ордуна келет дейт. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым мунафык болгондон алыс кылсын бардыгыбызды. Анткени кыяматка барганда мунафык капырдан дагы төмөнүрөөк жерге түшүп кетет. Кудай таалам шерменде кылбасын.